거의 한국 사람들을 움직이고 있을 만큼 영향이 큰 게 있습니다. There's a great influence almost to the point that it moves the people of Korea. 점쟁이 찾아간 거예요. They went to a shaman. 구슬한 거예요. And of course they had one. 성경에 이렇게 되어 있습니다. In the Bible it says, 그는 처음부터 살인한 자요. from the very beginning he is a murderer. 죽이려고 하는 거예요. He's someone who wants to kill. 진리가 그 속에 없으므로 거짓으로 말하나니. There is no truth in him, so he only speaks of lies. 그는 거짓말쟁이요 거짓의 아비이니라. He is a liar and he is the father of lies. 요한복음 8장 44절에 예수님이 직접 말씀하셨어요. These are the very words of Jesus in John chapter 8 verse 44. 목적은 뭐냐? 죽이는 겁니다. His goal is to kill. 그래서 결국 여러분 후대를 죽이는 겁니다. And in conclusion, to destroy the next generation. 속으면 안 돼요. Do not be deceived. 제사는 귀신에게 하는 것이니라. But these rituals that you hold for these ancestors, that's for the evil spirits. 고린도전서 10장 20절. We see this in 1 Corinthians chapter 10 verse 20. 12가지 방법으로 사단은 속입니다. And right now Satan, he's deceiving people through the 12 strategies. 여기 첫 번째 속임수입니다. That's his first deception. 네가 하나님처럼 되는 거야. You can be like God. 두 번째 전략이 뭡니까? But what is the second strategy? 우선 힘이 생겨. First of all, you gain some kind of strength. 그걸 보고 창세기 6장에 네피림이라고 합니다. We call that the Nephilim that we see in Genesis chapter 6 in the Bible. 세 번째 전략이 What 뭡니까? is the third strategy? 성공할 수 있어. Oh, you can succeed. 그걸 보고 바벨탑이라고 A 합니다. politician. And so that's what we, 답답하니까 무속인 찾아가요. and because they're so frustrated, they go and they find a 그게 shaman. 사도행전 13장이에요. And so we see this in Acts chapter 13. 그래도 해결 안 되니까 And of course, because the answers 귀신들을 점쟁이 찾아가요. don't come and the problems aren't solved, they go and find these evil 그게 spirits. 사도행전 16장입니다. And we see that in Acts chapter 16. 신사 만들고 절하고 막 섬겨. We have to raise up a shrine and we have to bow down to these idols. 그게 사도행전 19장이에요. That is Acts chapter 19. 내 주인이 따로 있어. There's a different master inside of me. 그래서 점치고 구다는 거예요. And that's why they go get their fortune. 이제 영적 문제와 Now spiritual problems come. 우울증 오고 And then from this point on, we see depression comes. 공황증 오고요. We see all these 정신병 anxieties, 오고. all these 자꾸 mental 오는 거예요. diseases, all these hardships come. 몸에 병이 오는 거 아픈 거예요. Your body starts to get sick. You have all these illnesses. 그러다가 그냥 죽으면 되는데 이 문제가 자녀에게 가네. And if they could just end by just dying, that'd be great. But this problem continues on to your children. 영원한 배경이 또 따로 있네. There's another eternal background. 가기 전에 지옥이 오고 또 지옥으로 가는 거예요. Going to hell, that's not even the issue because you're living this life of hell and then you live this eternal life of hell 그게 later. 배경이에요. But that's your background. 자, 오늘 여러분 잘 보시고요. 답내야 돼요. Today you must look carefully and come to the conclusion. 가부는 누구나 될 수 있는 건데 지금 이 상황이 그게 아니잖아요. And anybody can become a widow, but do you understand this situation? They all became widows at the same time. 그런데 나는 어머니 가는 곳에 가겠다. She says, I will go where you go, mother. 어머니 나라가 나의 나라다. Your people will be my people. 중요한 고백들이요. 어머니가 믿는 하나님이 나의 하나님이시다. She makes some very important confessions. She says, your God is my 나는 어머니 God. 나라로 가겠다 I will go to your people and your nation. 하는 굉장히 중요한 결단입니다. This is a very important conclusion that she comes to. 여러분이 결단 내리셔야 돼요. You have to resolve as well. 첫째입니다. Number one, 언약의 하나님에 대한 결단입니다. it is the resolution before God of the covenant. 과거, 현재, 미래를 바꾸는 전환점입니다. It 이게. is the life turning point of a past, present, and 중요합니다. future. This is 바꿔야 very 돼요. important. We have to 과거도 change this. 현재도 미래도 바꾸는 겁니다. It is to change your past, your present, and your 그러려고 future. 하면 어떻게 해야 되죠? And then to do that, what should you do? 과거를 떠나버려야 돼요. You have to first leave and exit out of your past. 어머니 따라가겠다는 거예요. So she said, 과거 완전히 떠나버려야 돼요. we have to completely leave 언약의 하나님. the God of the covenant, 나의 모든 과거를 바꾸는 언약의 하나님. the God of the covenant who changes all of my past. 그 하나님이 나의 하나님이십니다. 라고 That 그랬어요. God, you are my God. 두 번째는 뭡니까? Then what is number two?
창조의 하나님. It is the creator 왜냐? God. 나를 새롭게 할 거니까. Why? Because he's going to make me new. 나의 능력에는 하나님의 능력으로 바꾸는 전환점이다 이거예요. It is the turning point where it is not by my power but by the power of God. 새 절기를 주신 하나님. It is the God who has already given us the 3 feet. 언약궤 안에 있는 언약의 내용. And so it's not even the Ark of the Covenant that's really important. It is the content of the Ark of the Covenant. 성막 중심에 지금까지 사는 그 이스라엘이란 말이에요. 그 하나님을 믿겠다는 And 거예요. believing in the God who lived, who raised and led the people of the Israelites to live centered on the tabernacle. 그래서 이거는 지금 누려야 되는 거예요. And so we have to enjoy this, right? 믿고 구한 것은 받은 줄로 믿으라. And so what you have 그렇죠? believe that you have already received. 하나님의 말씀을 굳게 붙잡은 거예요. Ruth didn't simply leave her past. She held on to God's word very firmly. 세 번째입니다. Number 3, 영원하신 하나님. it is the eternal God. 후대에게 세계 복음화를 전달하는 전환점입니다. It is the turning point to relay world evangelization to our posterity. 자, 얼마만큼 놀라운 일이 벌어진 줄 아십니까? Do you know what kind of remarkable things happened here? 그 앞에 기생 라합이 언약 잡고 언약만 잡았잖아요. Prostitute Rahab, she simply held onto the covenant, went into the land of Canaan, and she met with a man. 아들을 낳았는데 그 아들 이름이 보아스예요. And then she had a son, and the son was called Boaz. 룻기 전체는 보아스와 룻의 만남의 얘기입니다. And so the book of Ruth is actually the meeting between Boaz and Ruth. 그래서 이 두 사람이 결혼하게 된 거예요. And so Ruth ends up marrying Boaz. 이 결혼했는데 그 언약 잡은 사람이 결혼했는데 아들 낳았는데 그 아들 이름이 오벳이에요. And these two people who held onto the covenant had a son, and his name was Obed. 그 후대 이름이 이세입니다. His name was Jesse. 그러면 이세는 누굴 낳냐? Who did Jesse have? 다윗을 낳은 겁니다. He had a son named David. 이게요 어마어마한 미래에 대한 언약이에요. This is a tremendous covenant concerning the future. 다윗은 왕 중의 왕이었어요. David was one of the greatest 그렇죠? kings of all kings. 예수님 보고 다윗의 자손 예수여 나를 불쌍히 여기소서. He said, the descendant of David, Jesus, take mercy on me. 멸망받을 수밖에 없는 속임수에서 빠져나오는 겁니다. It's coming out of all the deceptions that lead you into calamity and disasters. 예배 때마다 지금 언약 붙잡는 겁니다. And every time you give worship, you hold on to the covenant 그거 right 잡고 하루 now. 종일 기도하는 겁니다. You hold on to the covenant and you pray with that all day long. 영적인 망대를 세워라. And you raise up and establish 그렇죠. the spiritual partisan. 여호와의 망대를 세워라. Raise up the partisan of the 그게 Lord. 기도입니다. That is prayer 주일날. on Sundays. 그러면요 미래는 나오게 돼 있어요. Then the future is bound to come. 우리나라는 사실은 대통령이 살리는 게 아닙니다. 하나님이 살리십니다. Our nation is not restored by presidents. It is by God alone. 우리나라는 세계복음하고 다민족 같이 가야 되기 때문에 하나님이 지키시고 보호하신다 그 Our 말이에요. nation, we need to do world evangelization together with all the different countries so God will keep us and protect us. 소돔 고모라가 죄 때문에 망한 거 아닙니다. 의인 10명이 없어 망한다 그랬어요. Sodom and Gomorrah didn't fail because there's not anything else, because they didn't have the gospel. It was because there's not even 10 righteous people there. 참 복음 전할 사람과 교회들이 있는 이상 무너질 수 없어요. Then as long as we have churches and people and evangelists who will share this true gospel, this country will not break down. 그렇다면 응답하기 결론이 또 중요하죠. And so the conclusion is very important because that's where we receive our answers. 속지 마라. Do not be deceived. 하나님은 룻을 이방 여자를 선교사로 데리고 왔어. But God, He wanted to bring Ruth, a Gentile, a foreigner, to this place of missions. 그 여자 통해서 언약이 회복되고 And it was through that woman that this covenant was 다윗 restored. 같은 인물도 나왔어. And individuals like 쓸모없었던 여러분을 쓸모없었던 나를 하나님은 부르셔서 전도자로 쓰시기도 한다 그 it 말이요. means that someone lacking as you, as lacking as me, He uses us to do world evangelism. 그러면 진짜 응답은 뭡니까? If that's so, then what is the true answer? 재앙과 흑암을 막는 전도운동이 진짜 응답입니다. The true answer is the evangelism 그렇죠? movement that blocks all calamity and darkness. 오늘 결론 내야 됩니다. But we really have to come to this conclusion. 오늘 우리는 확실한 언약 붙잡고 이 룻처럼요. 과거
끝낸 겁니다. Today, we have to hold on to the covenant like Ruth, and we have to end 오늘 our past. 우리는 확실한 언약 잡는 겁니다. And today, we hold on to the sure covenant. 미래 뭡니까? What is our future? 후대를 위하여 It is for our posterity, 언약 잡는 겁니다. holding on to the covenant for them. 영원한 우리에게 답이 있다면 예수 그리스도는 모든 것이다. 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리라. 그 은혜를 저와 여러분 입은 줄 믿습니다. 그래서 우리에게 필요한 하나님의 요구는 믿음입니다. 그 그리스도 안에 세상의 모든 지혜와 지식의 보화가 다 감춰져 있다. 그걸 믿음을 통해서 누리는 응답받는 증인 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. 그래서 예수님의 공생애, 그 공생애의 길을 따라 우리도 제자의 길을 걸어가야 할 줄 믿습니다. 저와 여러분이 주님을 따라 똑같은 전도 사역을 해 나가야 돼요. 그래서 그냥 응답이 아니고 하나님이 주시는 참응답을 누려야 돼요. 그 참응답이 언제 시작되지느냐? 성경에 보니까 언약 붙든 하나님 백성이 결단할 때 성취된 말씀과 성취된 메시지, 천국의 제자된 서기관마다 하나님은 그 응답을 주시게 되어 있습니다. 주의 이름을 위하여 결단한 자에게는 이 땅에서 100배의 응답과 함께 내세의 영생을 얻지 못할 자가 없을 것이다. 핍박이 오는데 염려할 필요가 없습니다. 하나님은 완벽한 승리를 주신다. 올바른 성경적인 전도운동, 이 응답을 누리는 준비된 예비된 증인이 있을 거야. 그 기대를 가지고 갑니다. 하나님은 살아계셔서 지금도 예배를 통해 강단을 통해 말씀하신다. 뭘 반복합니까? 구원의 역사, 하나님의 말씀의 성취, 현장에 주신 기도응답들 계속. 왜? 증인이니까. 하나님께서 교회 부흥의 증거를 주시는 거예요. 이 땅에 올바른 전도하는 교회가 있다면 하나님이 이 민족을 쓰실 겁니다. 이게 그냥 전도 운동이 아니고 성경적인 전도 운동. 확인해야죠. 복음 메시지와 함께 20가지 성경적인 전도 전략. 이거를 현장에 펼치는 전도 캠프, 그리고 말씀 따라, 응답 따라, 하나님 인도 따라 사모노를 누리는 제자. 전도는 하는 게 아니고 되어지는 것이다. 시간표마다 하나님께서 복음운동 할 수 있는 제자를 딱 준비했다가 이렇게 계시네요. 저와 여러분의 인생이 그 여정 속에 있다면 틀림없이 우리는 우리와 함께 하시는 성령인도 받는 증인이 틀림없습니다. 올해 주신 기도 제목이 영혼 응답의 시작이라. 그런데 초대교회 상황은 최악의 상황이었어요. 그런데 영적으로 보니까 이게 하나님이 역사하시는 최고 응답의 상황이라. 그 어떤 상황이 있어도 상관없습니다. 하나님이 함께 하시면 행복해요. 이번 부산 노예 캠프의 주제입니다. 절대 응답의 시작. 700군데 지역에 진짜 전도하기 위해서 준비된 제자 한 팀만 일어나도 하나님은 지역 살릴 수 있다. 그 시작을 하나님이 시작하시는 캠프. 제가 볼 때는 우리 교회 건축도 이런 상황이다. 이 완벽한 축복을 주시려고 준비하신 그 주님께서 누구든지 예수 그리스도는 모든 것이니까 주의 이름을 부르는 자는 구원 얻을 것이다. 열심은 있는데 올바른 진리를 따르지 않았다. 예수 그리스도를 따르지 않으니까 열심을 가지고 뭐 했습니까? 예수 믿는 사람을 핍박으로 죽이러 나선 거예요. 영생은 유일하신 하나님과 그 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것이다. 예수를 모르니까 자기의 의를 세우려고 그 길을 갈 수밖에 없어요. 모든 율법의 목적은 예수 그리스도시다. 율법을 행하여 구원받으려고 아무리 노력해도 안 되는 고난을 깨닫게 만드는 거예요. 그래. 예수 그리스도를 바라볼 수밖에 없구나. 이렇게 만들려고. 인간의 노력으로 구원받을 수 없다. 예수가 그리스도가 되셔서 저와 여러분을 대신하셔서 죽으셨다는 걸 믿어. 또
하나님께서 그를 다시 살리셨다는 이 사실을, 성경대로 죽으시고 성경대로 살아나셨다는 사실을 내 마음에 믿으면 네가 구원을 받을 거야. 사람이 마음으로 믿어 의에 이르고 입으로 신하여 구원에 이르느니라. 전파하는 자가 없이 어찌 들으리요. 복음 들고 산을 넘는 자들의 발이 하나님 보실 때는 가장 아름다운 축복된 발걸음인 줄 믿습니다. 전도의 미련한 방법을 통해서 구원 얻는 자를 구원하기를 하나님이 기뻐하셨다. 많은 어려움이 있지만 하나님의 요구는 믿음입니다. 왜 믿음의 도전이 필요합니까? 재앙을 막는 도전. 절대 불가능한 현장에 하나님을 설명할 수 있는 절대 가능을 위한 도전. 그래서 그 시작은 첫 번째가 언약 붙들고 원내서가 되는 겁니다. 뭘 붙들고요? 하나님의 뜻을 소견을 붙들고. 질문하세요. 하나님, 저 어떻게 헌신하면 좋겠습니까? 그러면 질문에 답을 주시는 대로 헌신하면 돼요. 질문을 하고 답을 주시는 대로 가는 길을 언약의 여정이라고 합니다. 문제는 틀림없이 이정표가 되는 응답으로 역사할 겁니다. 이제는 그냥 우리가 신앙생활을 하는 게 아니고 이 울산 땅에다가 이정표를 세워야 되는 겁니다. 건축과 영적 건축. 이정표 세우는데 주역으로 쓰임받게 되시기를 주 예수 이름으로 축원합니다. 굉장한 어려움 속에 있었습니다만은 다윗은 가장 먼저 보좌의 망대를 세웠어요. 虽然时常在困难之中，但是大卫首先铸造了宝座的王楼。 여러분도 그렇게 하면 됩니다. 各位，你们这样做也行。 이 보좌의 망대를 다윗은 기도를 먼저 세웠기 때문에 어디 가서든지 세웠기 때문에 다른 겁니다, 이게. 因为大卫无论去哪里，首先用祷告建立宝座的王楼，因此他与众不同。 그러니까 하나님이 이 다윗에게요 보좌의 능력 빛을 누리게 한 거예요. 因此，神赐给大卫宝座能力，借着光照耀他。 그래 이 빛을 발할 수 있는 파수대가 만들어지는 겁니다. 也就是说，建造起了能够去发光的守望台。 시공간 초월의 기도를요 계속 누린 겁니다. 大卫不停地享受了超越时空的祷告， 그러니까 뭐가 되집니까? 然后变成了什么样呢？ 드디어 이게 이제요 영적으로만 아는 얘기지 이게 안테나가 되는 겁니다. 这个是属灵上才知道的部分，终于成了天线。 어떻습니까? 各位怎么看呢？ 다윗은 평소 때 이걸 늘 누린 거예요. 也就是说，大卫平时一直享受了这个部分， 드디어 终于 가는 곳마다 다윗은요 파수꾼 역할을 했어요. 大卫所去的每个地方都担当了守望者的角色， 그래서 전무후무한 응답을 줬어요. 因此神赐下了空前绝后的应允， 그렇죠. 对吧？ 여러분 이걸 먼저 누리게 되는 겁니다. 各位，这个是你们首先要。 이제는 많은 사람을 살리는 现在他能够去救活很多的人， 곳곳에 기념비를 세우는 이런 응답들을요 먼저 누린 거예요. 他首先享受了在各处建立起纪念碑的应允。 과거에 우리의 선조들이 광야길을 통과하면서 성막 중심으로 걸어왔단 말이에요. 看到了什么呢？过去我们的先祖在行走旷野之路的时候，以圣幕为中心走了一路。 그렇다면 이제는 전 세계 제자를 부르고 파송하는 교회 중심으로 성전 중심으로 갈 수밖에 없는 거죠. 那么既然如此，现在呢，必须要把全世界门徒叫过来，在这里面要以这样的圣殿为中心来行 여기에 走。 세 가지가 보입니다. 在这里看到了3点， 지금 받을 응답 세 가지가 보입니다. 会看到现在要蒙受的3个应允。 벌써 이 응답을 먼저 누리는 사람은 전도 현장 가면 이게 보이잖아요. 首先享受左边序论应允的人，去传道现场会看到这个 내일 部分。 어려운 현장 갔는데 다르게 보여요. 明天去困难的现场，但是会看到不一样， 요 세 개가 딱 보인다. 也就是说会看到这3个。 다윗은 시대적인 기회로 붙잡은 겁니다. 大卫将此指定为了时代性的机会。 이날 이후로 여호와의 신에 크게 감동되니라. 从这日起，耶和华的灵就大大感动大卫。 여러분이 우리는 능력 없어요. 항상 이 축복을 먼저 누려요.
各位，我们没有能力，因此首先要享受许能的祝 전도도 福。 마찬가지입니다. 다윗이 전도 가기 전에 전도부터 한 거 아니에요. 이것부터 한 거예요. 传道也是如此，大卫不是先去 그렇죠 传道，而先从这个部分开始。 사무엘 17장 아시죠? 골리앗이 쳐들어온 겁니다. 撒母耳记上17章，大家都知道吧？格利亚攻打过来了， 벌벌 떨었습니다. 사람들이. 人们都战惊发抖。 다윗은 기회였습니다. 但是对于大卫来说是机会， 그렇죠? 네, 이게 이제 현장의 기회예요. 这个就是现场的 이게 机 늘 会。 오는 게 아니란 말이에요. 也就是说，不是每次都过来的， 절대로 놓치면 안 돼요. 因此绝对不能错失。 형들 보고 얘기했습니다. 他跟哥哥们说 싸우겠다는 게 미쳤나 이 새끼. 啊，不要出去征战。哥们说你疯了吧？ 네가 뭐 어릴 때부터 교만한 놈이야 너는. 你本来从小就很傲慢。 다윗은 대답 간단했습니다. 大卫的回答非常的简短， 이유 있습니다. 그랬어요. 我来岂是没有缘由的呢？ 어려움이 계속 다가옵니다. 结束了一切，但是困难依旧过来， 기회입니다. 是机会。 골리앗 이기고 나니까 인기 올라가지. 정치꾼들 난리치지. 사울 왕은 고마워해야 될 건데 걱정하지. 난리 난 거요. 胜过了歌利亚之后，人气高涨，结果那些政客们开始担心，然后扫罗王也不得了了。 악한 신하들은 다윗을 없애야 된다고 얘기하죠. 恶毒的一些大臣们说，一定要除掉大卫。 믿음 하나도 없는 사울 왕 그 말 듣고 감동받아 다윗 죽이려고 하죠. 毫无信心的这个扫罗王听了这句话，大受感动，下决心斩草除根，除掉大卫。 수십 년을 피해 다닌 겁니다. 啊，他逃避扫罗王几十年 이게 了， 기회입니다. 但这就是机会， 제대로 된 군인들, 부하들을 모으는 기회가 되어요. 是聚集确确实实的那些军人部下们的好机会。 여호와는 나의 목자시니 내가 부족함이 전혀 없다. 耶和华是我的牧者，我必不致缺乏。 언약만 잡으세요. 언약을 정확하게 잡는 순간 여호와의 신에 크게 감동됩니다. 各位正确持定主约吧，大卫正确持定神约的那个瞬间，耶和华 이게 的灵 우리의 大大感动 믿음입니다. 他，就是我们的信。 그리고 평생을 준비한 영원한 것을 역대상 29장 10절에 14절 성전 준비를 한 겁니다. 一辈子当中，他准备的那样的部分，就是历代之上29章里头做了圣殿的准备， 전 백성이 일어난 거예요. 全百姓都起来了。 여러분이 이거는 당연필은 절대로 봐야 되고 이거는 먼저 힘 얻어야 되는 거예요. 여러분이. 그렇지만 이거는 이제 아주 중요한 결정을 내는 겁니다. 本论呢是要看这个，当然必然绝对；绪论是要得到重要的力量，但是结论部分是要看这个最重要的要。 이게 이제 제대로 된 영안이 열린 겁니다. 这个就是确实睁开了属灵的眼目。 다른 사람은 위기라고 하는데 다윗은 기회였습니다. 别人说是危机，但是 맞죠 对大卫来说是机会。 우리는 성전 건축이라는 망대를 세워야 돼요. 因此，今天要蒙受什么样的 언제든지 应允 망대의 呢？ 정표입니다. 我们要建立起建筑圣殿的望楼，是这样的里程碑。 내 안에 내 산업에 내 삶의 경제에 성전이라는 망대가 서버려야 돼요. 在我的里面，在我的生活里面，事业经济上面要建立起圣殿建筑的这样的望楼。 내가 가는 길에 보호자의 여정이 보여야 돼요. 得我行走的路上得看见这个宝座的旅程。 내가 가는 길에 기념비가 될 만한 작품이 보여야 돼요. 我行走路上得看到能够成为纪念碑程度的作品。 생에 한 번밖에 없는 거니까. 我们的人生仅有一次嘛。 이게 지금 다윗이 기도 응답받는 비밀을 얘기한 거예요. 现在我讲的是大卫蒙受 그렇죠? 祷告应允的奥秘，对 여러분은 吧 이 축복받을 자격이 있는 겁니다. 我们也有资格蒙受这样的祝福。 여러분 남은 생에 진짜 하나님의 응답받는 축복이기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. 各位，你们的余生当中真的有神的祝福，奉主耶稣基督的名祝福你们。 하나님에게 실패는 없다. 사탄의 목적은 죽이는 것임을 알고 사탄의 12가지 전략에 대한 답을 가지고 중요한 결단 내리게 하심을 감사드립니다. 하나님이 나의 하나님, 그 언약의 하나님에 대한 결단을 내리고 과거, 현재, 미래를 바꾸는 전환점이 되게 하옵소서. 창조의 하나님의 능력으로 바꾸는 전환점이 되게 하사 세절기 언약궤의 내용, 성막 중심으로 누리게 하옵소서. 영원하신 하나님 앞에서 후대에게 세계복음화를 전달하는 전환점이 되도록 결단하게 하옵소서. 재앙과 흑암을 막는 전도운동이 일어나게 하옵소서.
누구든지 주의 이름을 부르는 자는 모든 문제에 해답 되신 예수 그리스도를 통해 나를 구원하신 하나님께 감사드립니다. 예수님의 공생의 기간을 통해 보여주셨던 모델과 같은 길을 걸어가는 전도자 되게 하옵소서. 나의 현장에 예비된 제자가 있음을 알고 결단하여 성경적 전도운동의 여정 속에 절대응답의 주역되게 하옵소서. 율법으로 구원받을 수 없기에 오직 그리스도가 필요하고 그 복음에 대한 믿음으로 구원받는 것을 믿습니다. 내가 그 복음 들고 가는 전도자 되게 하옵소서. 하나님께 질문하여 응답을 확인하게 하시고 절대 불가능 가운데 재앙 막는 믿음의 도전이 시작되어 이정표 세우게 하옵소서. 먼저 받을 응답. 많은 상황을 만났을 때 먼저 다윗처럼 성막 중심, 성전 중심으로 보좌의 망대, 보좌의 빛, 시공간 초월, 파수꾼 전무후무, 기념비에 응답받게 하심을 감사드립니다. 지금 이 시대에 주신 새 뜰이 있는 성전 건축에 한 번의 기회를 붙잡게 하옵소서. 오늘 어려움 속에서 현장에 주시는 기회를 붙잡고 준비하게 하옵소서. 오늘 정확한 언약을 붙잡고 영원한 하나님의 기회, 성전 건축을 준비하게 하옵소서. 문제 속에서 답을, 갈등 속에서 갱신을, 위기 속에서 기회를 보는 영안을 열고 결단하게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 하늘과 땅과 바다와 육지와 열방을 진동시키시는 하나님 역사를 확인하는 응답 속으로 들어가게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 12가지 잘못된 나의 각인 뿌리 체질이 하나님의 것으로 새롭게 편집 설계 디자인 되게 하옵소서. 성전 건축을 통해 홀리메이슨의 응답을 누리고 지역 살리는 300지교회의 증인 되게 하옵소서. 치유 서밋 237 빛의 응답 누릴 하나님께서 준비하신 성전 건축의 응답을 막는 모든 흑암과 불신앙이 무너지게 하옵소서. 임마누엘 울산교회 성전 건축이 237개국 5천 종족의 제자를 세우며 렘넌트 시대 참 응답 시작의 발판이 되고 이 시대 전도운동의 랜드마크가 되게 하옵소서. 전 성도가 원내스되어 건축에 동참케 하시고 기도원과 300용사들처럼 시대의 우상과 흑암을 막는 주역으로 쓰임받게 하옵소서. 하나님의 소원을 이해한 다윗의 마음과 중심으로 건축을 준비하고 헌신하게 하옵소서. 전 성도가 원내스되어 성전 건축의 하나님의 역사와 증거가 실제로 체험되게 하옵소서. 원활하게 재정이 확보되게 하시고 시공사 세계산업과 건축 현장 직원들이 작품을 남길 수 있게 하옵소서. 건축위원들이 성령 인도 받게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.